أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اور قرآن سمجھے آسان طریقہ سے حصہ وار نماز کے ذریعے کہ سبق نمبر 10 میں آپ سب کو آج کے سبق میں خوش آمدید۔ اور پہلا سبق یعنی 10A جس کا پارٹ اے ہے، اس میں آج ہم انشاءاللہ نماز کے بعد کی دعائیں اور نماز شروع کرتے وقت جو ثنا پڑھتے ہیں اس کو دیکھیں گے، اور گرامر میں فعل ماضی کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے جو ہم نے پچھلے سبق سے شروع کیا تھا، تو آج نئے افعال لیں گے فعل ماضی کے، اور اسی طرح جو ہے نکات تعلیم میں شوق بھی ہوگا۔ تو انشاءاللہ جب یہ 10واں سبق ہمارا ختم ہوگا آج، تو ان 10 اسباق کو ملا کے ہم ٹوٹل 116 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن مجید میں 28,854 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ تو 7 ہوم ورک آپ نے نہیں بھولنے، 2 تلاوت کے، 5 منٹ دیکھ کر مصحف سے، اور 5 منٹ جو آپ کو زبانی یاد ہے اس کو پڑھیں۔ 2 پڑھنے کے کتاب سے بکلیٹ یعنی ویکیبلری جو آپ کے پاس کتاب آپ سے شیئر کی گئی ہے، یا جو الفاظ معنی کی شیٹ ہے اس سے دیکھ کے، اور سننے کا ایک ایک اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا، یعنی آپ جو کورس میں چیزیں پڑھتے ہیں اس کی پریکٹس کریں، اپنے ایک ساتھی بنا لیں، اپنے گروپ میں بنا لیں، اپنے گھر میں آپ کے جو ہیں ان کے ساتھ آپ کریں پریکٹس، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنے کا۔ تو یہ 7 ہوم ورک ساتھ ساتھ آپ نے انشاءاللہ کرنے ہیں، تاکہ ہماری ایک کورس کی جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کا جو ہے وہ مؤثر ہو سکے۔ اور ساتھ ہی اپنا انتخاب یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، تو اس انتخاب کو نہیں بھولنا، نظر انداز نہیں کرنا۔ اور 2 دعائیں، ایک اپنے لیے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، زیادہ کر مجھے علم میں، اور دوسری اپنے تمام ساتھیوں کے لیے کہ اللہ ہمیں اس قرآن کی کلاس میں تمام کو لوگوں کو اکٹھا مل کر سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری مدد کر۔ تو باقی کو لازمی دیکھتے رہیں کہ جو آپ کے الفاظ معنی کی شیٹ ہے، اس کو لازمی ہر ڈیلی روٹین میں لے کے آئیں، تاکہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کی پریکٹس میں آپ کو یاد رہے۔ تو آج کی دعا، نماز جب ہم ختم کرتے ہیں تو نماز کے اختتام پہ سلام کے بعد ہم یہ دعا اکثر دعائیں مختلف پڑھی جاتی ہیں، تو یہ ایک اکثر دعا پڑھی جاتی ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں آج۔ ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ تو اس کو ٹکڑوں کی صورت میں کرتے ہیں جی، ورڈ بائی ورڈ۔ تو پہلا ہے ربنا، 2 ٹکڑے بنیں گے، ربا نا۔ تو اس سے پہلے جو ہم پڑھتے تھے وہ تھا ربنا، ہم نے پڑھا تھا نا، ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، اور ربنا ہمارا رب۔ تو یہ جو تھا ربنا تھا، با کے اوپر پیش تھی، اور یہاں پہ کیا رہا ہے ربنا، با کے اوپر زبر آ رہی ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے، جہاں پہ ربنا آئے گا اس کا مطلب ہوگا اے ہمارے رب۔ تو اس میں کو آپ یوں کہیں گے کہ اس میں یا چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو انڈرسٹوڈ مانتے ہیں، یا ربنا جیسے ہے نا، یا ربنا اے ہمارے، ذہن رکھنا ہے جس طرح ربی ہے اے میرے رب، یعنی را کے اوپر زبر اور با کے نیچے زیر، تو ربی، تو اس میں ہم کہتے ہیں اے میرے رب، یعنی اس کو یا ربی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ربنا، یا ربنا ہم اس کو اس میں ذہن میں لے کے آئیں گے، یا اس میں انڈرسٹوڈ مانیں گے، تو یہ بنے گا اے ہمارے رب۔ آتینا، 2 ٹکڑے کریں گے، آتینا، آتی ایک ٹکڑا، دے، اور نہ دوسرا ٹکڑا ہم پڑھ چکے ہیں، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نہ، یہ زمائر پڑھے تھے نا، ٹکڑے جوڑ جوڑ کے آتے ہیں اسما کے ساتھ، تو یہ نہ کیا ہے، وہ ہم والا ہے، ہم سب والا۔ آتی نہ ہمیں، آتی دے، اللہ تعالیٰ سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اے اللہ دے نہ ہمیں، تو یہ 2 ٹکڑے ہیں، آتی نہ دے ہمیں۔ آپ کہاں سے یاد رکھیں گے آتی؟ آپ پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات، یہ اکثر آپ لوگوں کو یاد بھی ہے، آپ پڑھتے بھی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تم سب نماز قائم کرو، وہ آتو، اور تم سب زکات دو، وہ آتو زکات، اور تم سب زکات دو۔ آتو سے یاد رکھیں گے، آتو ہے زیادہ کے لیے، تم سب، یعنی زیادہ کی بات ہو رہی ہے، جمع کی بات ہو رہی ہے، اور آتی ہوگا ایک کی بات ہو رہی ہے۔
दे। ठीक है, तो हम अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दे, ए अल्लाह हमें दे। आती, आतू से आप याद रखेंगे कि मुस्तलाता व आतू ज़काता, यहाँ से आप याद रखेंगे। आतू का मतलब होता है तुम सब ज़कात दो। आतू का मतलब है तुम सब ज़कात दो। आती का मतलब दे, यानी हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं, अल्लाह ताला को मुखातिब करके, ये वाहिद के लिए, आती दे ना हमें। तो रब्बना आतिना, ए हमारे रब, दे हमें, फिर दुनिया, दुनिया में, ये तो आप जानते हैं, फी आप पढ़ चुके हैं, फी में और दुनिया, आप हमारे रूटीन में इस्तेमाल होता है दुनिया। और दुनिया का मतलब क्या है, इसको लेते हैं यहाँ से, आपने पढ़ा था अकबर, जैसे अल्लाह अकबर आपने पढ़ा था ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, कबीर से अकबर पढ़ा था। तो अकबर की मुअन्नस होती है कुबरा। ठीक है, अकबर की मुअन्नस क्या होती है, कुबरा। इसी तरह असगर आपने पढ़ा था, सबसे छोटा, असगर की मुअन्नस होती है अरबी में सुगरा। तो ये जो दुनिया है, ये असल में मुअन्नस है। किसकी मुअन्नस है, अदना की। जैसे अकबर, असगर, तो इसी तरह अदना है, अदना मुअन्नस है, और दुनिया, ये सॉरी, अदना मुजक्कर है और दुनिया, ये आपने याद रखना है। तो फिर दुनिया, दुनिया में, दुनिया का मतलब होता है करीब। ठीक है, करीब। तो दुनिया आखिरत की निस्बत हमारे ज्यादा करीब है। फिर दुनिया, दुनिया में, हसना, हसना हसन से निकला है, हसन मुजक्कर है और हसना मुअन्नस है। गोलता की वजह से आपको नजर आ रही, इसकी निशानी नजर आ रही कि ये मुअन्नस है। तो हसना, इसका क्या मतलब होता है, भलाई, हसना भलाई। और गोलता अगर है तो हमने इसकी जमा बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, गोलता को हटा के अलिफ ता लगाएंगे, गोलता को हटाकर अलिफ ता लगाएंगे। ये कहानी मुझे बता दें, मेरी आवाज, ऑडियो वीडियो स्क्रीन क्लियर है आप तक? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। क्लियर है। जजाकल्लाह। तो हसना की जमा होगी हसनात। ठीक है, गोलता हटा के अलिफ लगाएंगे, ये तो आप जानते हैं। तो इसको हम जिंदगी में कैसे लेके आएंगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। तो इससे इसबाक लेते हैं, हमारी अक्सर दुआएं रब्बाना से शुरू होती हैं। तो रब की तशरीह क्या है, आप पढ़ चुके हैं, रब परवरदिगार, परवरिश करने वाला। और इसकी तशरीह में आपने क्या पढ़ा था, कि वो परवरिश कैसे करता है, कि वो हमारी हर जरूरत को पूरी करते हुए हमारी परवरिश करता है, यानी मोहब्बत से ख्याल रखता है, हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। तो रब की तशरीह हम डिटेल से इसको देख चुके हैं पीछे। अक्सर दुआएं हमारी रब्बाना से स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दुनिया की हसनात में यहाँ पे जो बात हो रही है कि फिर दुनिया हसना, दुनिया में भलाई अता फरमा, अल्लाह ताला से हम भीख मांग रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। तो दुनिया की हसनात में कौन सी चीजें हो सकती हैं, तो यहाँ पे हम चार मेन पॉइंट लेते हैं, उसका खुलासा लेते हैं। पहली क्या है दुनिया की हसनात में, जरूरियाती जिंदगी है, जैसे सेहत है, खानदान की फलाह है, इज्जत वकार, माल दौलत, नौकरी, तिजारत, खानदान, बच्चे, दोस्त वगैरह, ये सब जो जरूरियाती जिंदगी है, ये भी दुनिया की हसनात है। तो ये भी अल्लाह ताला से हम मांगते हैं, इसमें हम बरकत की दुआ भी मांगते हैं। तो दूसरा क्या है, वो चीजें जो आखिरत के लिए सूदमंद हो, यानी दुनिया में ही है, ये ध्यान में रखना है कि ये वो चीजें जो आखिरत के लिए सूदमंद हो, यानी वो हमें दुनिया में ही हासिल हो, लेकिन उसका फायदा हमें आखिरत में हो। ठीक है जी, तो वो आखिरत की नहीं बल्कि ये दुनिया की हसनात होगी। कौन सी, जैसे फायदा मंद इल्म है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो यहाँ पे कुरान का कोर्स कर रहे हैं, हमारा मकसद भी यही है कि ये हम नाफे इल्म हासिल हो, और हमारे अल्लाह ताला का हमें कुर्ब हासिल हो, और आखिरत में कामयाबी जो है वो नसीब हो। तो यहाँ पे हम अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे कि ये हमारे लिए आखिरत में हमारे लिए इसको सूदमंद बना, नाफे इल्म बना। तो इस तरह की जो चीजें इस दुनिया में हम हासिल कर रहे हैं और उसका आखिरत में फायदा हो, सही अकीदा है, अच्छे अमाल है, इखलास है, और अच्छे अखलाक है, तरबियत वगैरह, तो ये सारी चीजें अगरचे दुनिया की हसनात है, लेकिन इसका फायदा आखिरत में होगा इंशाल्लाह। तो हम कहेंगे ये हसनात दुनिया की है, तो अल्लाह ताला से इनके लिए भी दुआ मांगेंगे। तीसरी चीज क्या है, कि अमन और सुकून, यानी ऐसा एक माहौल जहाँ पे अमन और सुकून हो, और जिसमें रह के आप इस्लाम के अहकाम पर अमल कर सकें। तो हम अल्लाह ताला से जब ये हसनात की दुआ मांगेंगे, या अल्लाह हमें दुनिया में भलाई अता फरमा, तो उसमें भलाई में ये चीजें ध्यान में रखेंगे, जरूरियात जिंदगी है, और वो चीजें जो आखिरत के लिए सूदमंद है, और अमन और सुकून, तो ये चीजें अल्लाह ताला से हम मांग रहे हैं। कोई भी चीज इनमें से जो हमने अभी बयान की है, चाहे वो मालो दौलत हो, नौकरी हो, तिजारत हो, बच्चे हो, जो भी चीजें हैं वो सारी अगर हसना नहीं है, यानी उनसे हमें कोई जो है वो भलाई नहीं मिल रही, तो वो हमारी आखिरत को बर्बाद कर दे, तो उनको हम क्या कहेंगे, ये हसना नहीं है, ये हसनात नहीं है। तो हम दुआ मांगेंगे कि अल्लाह, ये सारी जो नियमतें तूने ताकि इस दुनिया में, इसमें ये हमारे लिए हसना बना। आमीन या रब्बल आलमीन। तो एहतसाब करेंगे हम कि क्या हमने मैंने सोचा कि
मैं दुनिया में जिस चीज के पीछे दौड़ रहा हूँ वो ठीक है, और इसे मांगने के बाद मुझे वो ठीक चीज जो जिसको मैं समझता हूँ नहीं मिली, काफी कोशिश करने के बाद भी, तो क्या मैं मुतमईन रहता हूँ? हो सकता है वो जिसे हम समझ रहे हैं कि वो ठीक है हमारे लिए, तो अल्लाह ताला का फैसला कुछ और हो, वो हमारे लिए बेहतर ना हो, तो उस पर हम मुतमईन हो जाते हैं। तो ये एहतसाब करेंगे और प्लान बनाएंगे रोजाना का, सुबह से शेड्यूल शाम तक एक शेड्यूल बनाएंगे जिसमें दुनिया और आखिरत की हसनात हमें अच्छे अंदाज से हासिल हो सके। तो उसके बाद अगला जो टुकड़ा इसी दुआ का, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। पहले हम बात कर रहे थे दुनिया की हसनात की, तो अब बात हो रही है आखिरत की हसनात की। वफी और में, अल आखिरा आखिरत में, हसना भलाई, और आखिरत में भलाई, नहीं आखिरत में भी भलाई अता फरमा। वफी दो टुकड़े, वा और फी। तो फी आप पढ़ चुके हैं। में, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, तो फी एक टुकड़ा हो गया और वाह दूसरा टुकड़ा। वाफी और में, आखिरा, किसमें? आखिरत में। तो आखिरा, ये तो यहाँ से नजर आ रहा है कि ये मुअन्नस है, क्योंकि इसके आखिर पे गोलता है, इसकी निशानी यही है गोलता की कि ये मुअन्नस होगा। अलबत्ता दुनिया में चूंकि हमें नजर नहीं आ रही थी मुअन्नस की निशानी, उसके लिए हमने उसका वाहिद ढूंढा था। तो दुनिया, अच्छा जी, आखिरा, तो इसकी वाहिद, सॉरी, इसकी मुजक्कर इसका क्या होगा? आखिर। इसका मुजक्कर क्या होगा? आखिर, आखिरा। और इसका मुजक्कर होगा आखिर, आखिर से आखिरा। हसना हम पढ़ चुके हैं, भलाई, और ये भी मुअन्नस है, इसकी अगर जमा बनेगी तो गोलता हटा के अलिफ ता लगाएंगे। तो इसके बाद हम मांगते हैं दुआ कि "ऐ अल्लाह, हमें जो है आखिरत में भी भलाई अता फरमा"। तो आखिरत की हसनात या आखिरत की भलाइयाँ क्या हो सकती हैं? आखिरत की क्या है जी? अल्लाह ताला की खुशनुदी नसीब हो, जन्नत नसीब हो, अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत जो है वो नसीब हो, सारे घर वालों का हमेशा का साथ वगैरह। और सबसे बढ़कर जो आखिरत के असनाद में है वो है अल्लाह ताला के दीदार का मौका और उसकी रजा। तो ये कितना खूबसूरत तस्वुर है, अगर हम इसको इस तस्वुर से पढ़ेंगे कि आखिरत की, जब हम अल्लाह ताला से भलाई मांग रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं आखिरत की भलाई की, तो उसमें जब हमारे जहन में होंगी अल्लाह ताला की खुशनुदी, जन्नत का हुसूल, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत, और उसमें लेके आएंगे वो जो हम पढ़ते हैं अनअमता अलैहिम सालिहीन सिद्दीकीन शुहदा अंबिया, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके आएंगे। कुर्बत नसीब हो, सारे घर वालों का हमेशा का साथ वहां पे नसीब हो आखिरत में, और सबसे बढ़कर अल्लाह का दीदार और उसका जो है उसकी रजा हासिल हो। तो ये कितना खूबसूरत तस्वर है। तो ये आखिरत की हसनात है। याद रखें पीछे जो हमने बात की थी कि इस दुनिया में हमें नफामंद इल्म हो, हासिल हो, इसी तरह का जो दूसरी चीजें थी वो हमें आखिरत में फायदा देती है, ठीक है? वो है दुनिया की हसनात, लेकिन फायदा आखिरत में देगी। ये जो हो रही है यहाँ पे, ये डायरेक्ट आखिरत की बात हो रही है कि आखिरत में ये चीजें मुझे हासिल हों। ये थोड़ा सा इसमें फर्क करना है आपने, अगर इस तरह का सवाल आपके होमवर्क में या क्विज में आ जाता है तो इसको इसी तसव्वुर के साथ साथ पढ़ेंगे कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। इसको मिला के हम पढ़ेंगे। आगे है जी, वकीना अजाबन्नार, और बचा हमें अजाब से, आग के। टुकड़े करेंगे इसके। वाकीना, ये एक थोड़ा सा आपके लिए कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है कि वाह एक टुकड़ा है और की अलहदा टुकड़ा है, की बचा, और ना तीसरा हो गया हमारे लिए। तो वाह और की, ये फेल है, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, ये बड़ा दिलचस्प फेल है, और एक ही उस पे आपको नजर आ रहा है। टी का मतलब है बचा, अल्लाह ताला से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बचा, ठीक है, की बचा, वाकई, और बचा ना हमें, हम पढ़ चुके ना, हु हुम का ही कुम ना, उसी टुकड़े से वाकई ना, और बचा हमें। मेरे साथ रिपीट किया करें, वाह और टी बचा, अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बचा, टी बचा, ना हमें, वाकई ना, और बचा हमें। किससे बचा? अजाब, अजाब से बचा। किस अजाब से? अन्नार, नार कहते हैं आग को, दोजख की आग यहाँ पे जो है मुराद है, तो अन्नार, आग। तो यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि ये अन्नार जो है ये इसमें क्यों कि शुरू में अल लग गया। तो अस्मा की हमने निशानी पड़ी थी जिसके शुरू में अल हो, और भी निशानी थी, तो वो क्या होगा? इसम होगा। तो वाक़िना अज़ाबन्नार, और बचा हमें, वा और की बचा ना हमें, अज़ाबन्नार, आग के अजाब से। तो ये हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। पहले हमने दुआ की थी, रब्बना आतिना फिद दुनिया, ए अल्लाह हमें दे, ए हमारे रब हमें दे इस दुनिया में भलाई,
वफिल आखिरत, और आखिरत में भी भलाई, भलाई मांगी दुनिया की और आखिरत की। फिर उसके बाद अगला क्या है, हम अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि और हमें बचा अजाब के, अजाब से, आग के, दोजख के अजाब से। तो यहाँ पे अगर हम इसको जिंदगी में लेके आना चाहें इस आयत को, तो बात हो रही है, हम जब अल्लाह ताला से हसनात मांग चुके हैं, आखिरत की भी मांग चुके हैं, दुनिया की भी मांग मांग चुके हैं, तो फिर आग के अजाब की फिर क्यों बात हो रही है? तो इसमें यह है कि अगर कोई मुसलमान जो है गुनाहगार हो, तो जन्नत में दाखिले से पहले उसके गुनाहों की सफाई जरूरी है, क्योंकि जन्नत पाक जगह है। तो उलमाए कराम के मुताबिक इसकी सफाई की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। मसलन इस्तिगफार करना, इससे जो है वो गुनाहगार मुसलमान जो, उसकी सफाई हो सकती है गुनाहों की। दुनिया की मुश्किलात जो मिलती हैं, इसी तरह मौत पर मशक्कत जो आती है, और कब्र और हशर की सख्तियां वगैरह जो होती हैं, अगर ये भी काफी ना हो, ये सारी चीजें जो है, दुनिया की मुश्किलात है, इस्तिगफार है, मौत पर मशक्कत है, कब्र की और हशर की सख्तियां भी काफी ना हो गुनाहों के लिए, अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचाए, तो फिर उसको आग में डाला जाएगा, ताकि उसकी जो है वो सफाई हो सके जन्नत में दाखिल होने से पहले। तो उसके बाद उसको जन्नत में दाखिला नसीब होगा। तो अब देखें, ये सारी बातें जो ही हैं, इनमें आसान कौन सी नजर आती है अगर देखा जाए गुनाहों की सफाई के लिए? इस्तिगफार है, दुनिया की मुश्किलात है, मौत पर मुशक्कत है, कब्र और हशर की सख्तियां वगैरह हैं। तो इसमें सबसे आसान तरीका इस्तिगफार नजर आता है। तो और हमारे लिए खुशी की बात है कि हम चूंकि सुन्नत पे अमल करने की कोशिश करते हैं, हमें शौक भी होता है। तो मुस्लिम की एक रिवायत है, हदीस मुबारक है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना 100 मरतबा से ज्यादा जो है इस्तिगफार किया करते थे। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अल्लाह जिसको चाहे माफ कर सकता है और अपनी रहमत से सीधा जन्नत में दाखिल कर सकता है। तो हम यहाँ पे देखें, इस्तिगफार की इस अहमियत को मद्देनजर रखते हुए और ये देखते हुए कि आखिरत में जहन्नम की आग से बचने के लिए सबसे आसान तरीका भी यही है, तो हम इस्तिगफार को कसरत से करेंगे, और इस हदीस पर भी अमल करेंगे कि कम से कम 100 मरतबा तो हम लाजमी इस्तिगफार करें। और उम्मीद है कि हम सब इसको अपनी, वैसे भी सुबह शाम के जो अज़कार होते हैं उसमें करते होंगे, तो नहीं करते तो इसको आप डेली रूटीन में लेके आएंगे। अपना जो आपका स्केड्यूल है, आपने जो बनाया हुआ है, प्लान बनाते हैं, तो उसमें इसको नोट करें, और डेली हम इसको करेंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ पे हम दुआ भी करेंगे कि अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा। सब लोग मिल के दुआ किया करें, और पूरे दिल से किया करें, सबके लिए, एक दूसरों के लिए। तो ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा, हमसे ज्यादा, आमीन। हमें ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। हमें आग के अजाब से बचा, और हमें जन्नत में आमीन। दाखिल फरमा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, आमीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। आमीन या रब्बल आलमीन। तो इस पूरी दुआ को तसव्वुर और इस साथ साथ पढ़ सकते हैं, खासकर इस आखिरी टुकड़े को। वाकिना, और बचा हमें, वा और की बचा ना हमें, वाकिना और बचा हमें, अजाब अन्नार, अजाब से आके। मेरे साथ दोहराएं, माइक अपने बंद रखते हुए। वा और की बचा ना हमें, वाकिना और बचा हमें, वाकिना और बचा हमें, अजाब वक़िना अन्नार, और आग बचा के अजाब हमें। से, वाकिना अजाब अन्नार, और बचा हमें अजाब से आग के। अल्लिम, सिखाइए। आखिर बुक को लाजमी, ये फिर यहाँ पे आ रहा है वेकेबलरी जो आपकी शीट है, चूंकि ये आज नए अल्फाज भी आ रहे हैं, तो आप बार बार करेंगे, इसको कंसल्ट करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ये कभी भी आपको नहीं भूलेंगे, और पूरे शौक से तवज्जो से आप पढ़ेंगे। तो ये परवेज अख्तर का हैंड रेज है। चलें, इसको हैंड रेज अगर है किसी के, तो हम दरमियान में ले लेंगे, ब्रेक में या एंड पे आपसे सवाल ले लेंगे। तो यहाँ पे हम एक हदीस मुबारक लेते हैं। ये मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, ए मुआज, अल्लाह की कसम, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फिर फरमाया, मैं तुमको वसीयत करता हूँ, ए मुआज, नमाज के बाद ये पढ़ना कभी नहीं भूला, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। कितनी खूबसूरत हदीस मुबारक है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हजरत मुआज का हाथ पकड़ा, यानी किसी चीज पे जोर देने के लिए, उसकी अहमियत को जताने के लिए हाथ पकड़ा। और दूसरी बात क्या है, इस यहाँ पे इस दुआ की अहमियत का अंदाजा लगाएं, कसम खाते हुए कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फिर कहा कि मैं तुमको वसीयत करता हूँ। तीसरी अहमियत देखिए, वसीयत करता हूँ। और फिर चौथी बात क्या है कि इस दुआ को कभी ना छोड़ना। तो इस दुआ की अहमियत देखिए जरा, इस अहमियत को मद्देनजर रखते हुए आप पूरे शौक से इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह,
تو نماز کے بعد یہ پڑھنے کی بات ہو رہی ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کو کبھی جو ہے وہ پڑھنا نہ چھوڑنا. اور بالکل سمپل سی آسان سی دعا ہے اور اس کا ترجمہ بھی بڑا زبردست ہے. ہم دیکھتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو پہلا ٹکڑا لیتے ہیں اس کا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بلکہ پوری دعا ہے, اس ٹکڑا ہم نہیں کہیں گے, پوری دعا ہی ہے. تو اے اللہ مدد فرما میری تیرا ذکر کرنے پر, یعنی تیری یاد کرنے پر, اور تیرا شکر کرنے پر, اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. تو اس کو ٹکڑوں کی صورت میں لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو جو ہے تصور اور احساس کے ساتھ پڑھ سکیں, اپنی زندگی میں لے کے آئے. تو اللہم آپ جانتے ہیں تمام دعاؤں میں یہ آتا ہے. اللہم سے ہم دعائیں شروع کرتے ہیں اور آپ پڑھ بھی چکے ہیں یہ پہلے کہ اللہم کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ. اللہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ہی ہے لفظ, اس کے ٹکڑے نہیں کریں گے, اللہم کے ٹکڑے نہیں کریں گے بلکہ ہم کہیں گے ایک ہی لفظ ہے اللہم اے اللہ. آئنی, آئن یہ دو ٹکڑے کریں گے. آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے آئن, آئن کا مطلب ہوتا ہے مدد کر. آئن اللہ تعالیٰ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ مدد کر. آئن کہیں سے آپ کو یاد آ سکتا ہے اس کا کوئی ریفرنس؟ آئن کوئی اپنا مائک انمیوٹ کر کے بتا سکتا ہے آئن, یا چیٹ باکس میں بھی آپ بتا سکتے ہیں اگر بتانا چاہیں تو. آئن اس طرح سے ملتا جلتا کوئی لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے ہم نے پیچھے پڑھا ہو جس میں مدد کا بھی آ رہا ہو؟ جی, کوئی نہیں آ رہا. وامق صاحب کا مائک آن ہوا ہے. نہیں آ رہا ذہن میں کوئی. اچھا نہیں یار, چلے. یا ہاں خدا یہ سسٹر سسٹر نوشین کا آ رہا ہے, گلزار کا نستعین. تعاون نستعین نستعین, نستعین ایکسیلنٹ سسٹر گل. اس میں بھی آگے چیٹ میں بھی آگے, ماشاءاللہ جی. تو نستعین ہم نے پڑھا تھا نا, ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. نستعین استعانت, تو یہ اسی سے ملتا جلتا ہے عین. ٹھیک ہے, عین مدد سر کر. جمع اللہ کیا تعالیٰ سے ہے ہم درخواست وہ کر. جمع کا جی وہ جمع کا ہے نا, یا نون آیا نا اس میں. جی جی, اسی طرح سسٹر. تو وہ جمع کا ہے, وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے چونکہ ہم نے افعال شروع کر رکھے. تو وہ نستعین ہم پڑھیں گے آگے. تو ابھی ہم یہ کہیں گے کہ وہ جمع کا ہے. ٹھیک ہے آپ کی بات. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ آئین مدد کر. جیسے ابھی ہم نے ابھی پڑھا نا, آج ہی پڑھا تھا, پیچھے پڑھا تھا آتی تو دے. تو اسی طرح آئین تو مدد کر, آئین تو مدد کر. یہ کائنڈلی مائک اپنے میوٹ کر دیا کریں جب آپ جواب دے چکے تھے تو. چلے جی, آئین مدد کر, اللہ سے درخواست کر رہے ہیں, گزارش کر رہے ہیں. نی یہ ہم جانتے ہیں میری, نی میری. ٹھیک ہے, آئین نی مدد کر میری, یہ آپ نے یاد رکھنا. اس کے دو ٹکڑے ہیں آئین نی. تو یہاں پہ دیکھیں نون کے اوپر شد آ رہی ہے. تو شد کا مطلب پتا ہے وہ لفظ دو دفعہ آ رہا ہے, وہ حرف. تو یہ نون دو دفعہ ہے, آئین کا نون اور پھر نی کا نون آ رہا ہے. تو یہ دونوں دونوں نون جب مرچ کرتے ہیں تو یہ اوپر شد اس کے بنا دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے دو لفظ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں شد سے, آئین اور نی مدد کر میری. اس میں اللہ ذکر کا تین ٹکڑے ہیں. اللہ پر ذکر یاد کرنا, ذکر ہم ذکر بھی اس میں لفظ استعمال کرتے ہیں. کا یہ پڑھ چکے ہیں, ہم کا تیرا. ٹھیک ہے, یا تیری. تو یہ تم نہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں. کا مطلب تیری. اللہ ذکر کا تیری یاد کرنے پر, اللہ ذکر کا تیری یاد کرنے پر یا تیرے ذکر پر. تو میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے پر. وہ شکر کا اور تیرا شکر کرنے پر. واہ شکر, شکر کو ہم اردو میں بھی شکر کہتے ہیں. کا تیرا, تو تیرا شکر کرنے پر. وہ حسن عبادت, اور واہ کا مطلب اور, حسن اچھی, حسن یہ بھی اردو کا لفظ ہے اچھی. عبادت, عبادت کے دو ٹکڑے کریں گے, عبادت اور کا. ٹھیک ہے جی, عبادت اور کا. تیری عبادت, عبادت اور کا, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے دو ٹکڑے یہاں پہ نہیں کیے ہوئے لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے. عبادتی ایک ٹکڑا ہوگا اور کا تیرا. ٹھیک ہے, تو دو ٹکڑے ہو جائیں گے, تیری عبادت. تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ مدد کر میری تیرا ذکر کرنے پر, تیرا شکر کرنے پر, اور تیری اچھی عبادت کرنے پر, حسن عبادت ہے. تو یہ تین باتوں کی بات ہو رہی کہ اللہ اس میں جو ہے وہ میری مدد فرما. تو اس کو کس طریقے سے ہم تصور اور احساس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ تو نماز کے بعد ہم اس کو مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. مثلا اگر میں نے ابھی نماز پڑھی ہے تو دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں توفیق ملی کہ اس نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں. لیکن جب اس کے بعد اللہ کی توفیق مل گئی تو پھر اس کے بعد یہ دعا جو پڑھی جا رہی ہے اس
کی ایک اہمیت یا اس کی آپ کہہ سکتے ہیں افادیت یا وہ ضروری کیوں ہے، وہ بھی یہاں پہ آ سکتی ہے کہ جو ہم نے نماز پڑھی تو وہ نماز اس طریقے سے نہیں پڑھ سکی جس طریقے سے پڑھنی چاہیے، جس خشوع و خضوع سے پڑھنا چاہیے، جس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھنا چاہیے، وہ نماز اس طریقے سے ہم نہیں پڑھ سکے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، جب اس دعا کو پڑھ رہے ہوں گے تو نماز کے بعد خاص کر پڑھ رہے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس تصور کے ساتھ کہیں گے کہ اللہ میں اچھے طریقے سے نماز ادا نہیں کر سکا، اگلی بار میں اور تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ تو یہ انشاءاللہ جب ہم اس انداز سے پڑھیں گے اس ساز سے، تو ہماری اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا۔ اور دوسرا اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے اللہ، اب نماز کے بعد دنیا کے کاموں میں تجھے بھول نہ جاؤں۔ دوسرا ہم یہاں سے یہ بھی تصور لے سکتے ہیں اس کا جو ہے، یا اس کا یہ مطلب بھی لے سکتے ہیں کہ نماز کے بعد اکثر جو ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں، دنیا کے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد جو ہے اس کو ہمیں یاد نہیں رہتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا یاد نہیں رہتا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ نماز کے بعد ہم تجھے بھول نہ جائے، تیرا شکر کرنے پہ، تیرا ذکر کرنے پہ، تیری اچھی عبادت کرنے پہ، تو ہماری مدد کر کہ نماز کے بعد بھی ہم اس کو یاد رکھ سکیں۔ تو یہاں پہ تین باتوں کی جو ہے ذکر ہو رہا ہے، ذکر، شکر اور اچھی عبادت۔ تو انسان بھولتا رہتا ہے، دنیا بہت زور سے اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تو دنیا کے کاموں میں، نفع نقصان میں، کاروبار میں انسان ڈوبا رہتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہمیشہ ہماری زبان پہ رہے گا، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ تو یہ دعا کرتے ہوئے جب ہم اس حساب سے کریں گے، شکر ہمیں یاد نہیں رہتا، خوشحالی اور نعمتوں کے وقت خاص کر جو ہمیں شکر ادا کرنا یاد نہیں رہتا، عملی طور پہ شکر ادا نہیں کر سکتے، اور جو ہے صحیح نعمتوں کا استعمال کرنا بھی ہمیں یاد نہیں رہتا۔ اور اسی طرح اچھی بات کیا ہے، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فردن فر پڑھتے ہیں، ادھر ادھر سوچتے ہوئے پڑھتے ہیں، بغیر احساس کے، کبھی جان پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں اچھی عبادت، یعنی ایسی عبادت جو تجھے پسند آئے، وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہم یہاں سے دعا کریں گے تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اے اللہ، میں ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ تیری بہترین عبادت کرتا رہوں، یعنی میری پوری زندگی ایسی گزرے کہ وہ تیری عبادت بن جائے، میری زندگی تیری عبادت بن جائے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ تو اس کو اس تصور احساس کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں جی، اللہم، اے اللہ، میرے ساتھ دہرائیے، آپ جہاں بیٹھے ہیں مائک اپنے بند رکھیں بے شک، اللہم، اے اللہ، آئنی، آئن، مدد کر، نی، میری، میرے ساتھ دوہرائیں، آئن، مدد کر، نی، میری، آئن، مدد کر، نی، میری، اللہم آئنی، اے اللہ مدد فرما میری، علی ذکر کا، تیرے ذکر کرنے پر، علی ذکر کا، تیرے ذکر کرنے پر، وہ شکر کا، اور تیرا شکر کرنے پر، وہ حسن، اور اچھی عبادت، تیری عبادت کرنے پر، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ مل کے پڑھتے ہیں ایک دفعہ سارے اس کو مکمل، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، اور تیرا شکر کرنے پر، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر، علم، سکھائیے۔ تو یہ بہت آسان سی دعا ہے، اور اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو یاد کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس کو پڑھا کریں ہر نماز کے بعد۔ یہ سسٹر عروج کا ہینڈ ریز ہے جی سسٹر۔ اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ ایکسیلنٹ مدد سسٹر، فرما میری تیرا ذکر کرنے پر، اور تیرا شکر کرنے پر، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ جزاک اللہ خیر۔ تو امید ہے باقی سب لوگ بھی اس کو اس انداز سے، اچھے انداز سے پڑھ سکتے ہیں اور اس کو یاد بھی کریں۔ چلیں کوئی اور اگر ریپیٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں آپ جی۔ اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ عبادت، جزاک اللہ۔ چلیں جی، تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی۔ یہ نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو ہم سبحانک اللہم سے شروع کرتے ہیں۔ جو ہمارے ایک اکثر نماز ہم نے کی ہوئی ہے، تو ہم اس کو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ سبحانک۔ تو ہم نے جو اپنا کورس سٹارٹ کیا تھا یہ QC1، تو ہم نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا تھا میرے خیال میں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سبحانک اللہ سے کچھ لوگوں کا شاید سوال بھی تھا کہ ہم نے کیوں نہیں شروع کیا، تو اس کا جواب بھی یہاں پہ آ جائے گا، چونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب یہ پڑھیں گے تو آپ کو اکثر میننگز آتے ہوں گے، تو یہ آپ کی ایک طریقے سے پریکٹس بھی ہو جائے گی، چیک بھی ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نماز شروع کرنے کے لیے مختلف دعائیں موجود ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ساری دعائیں یاد کریں، اور مختلف دعائیں جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، یعنی صرف سبحانک اللہم نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اور بھی، یہ بہت خوبصورت دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، پڑھی ہیں، تو وہ بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال جو ہم زیادہ پڑھتے ہیں ہمیں یاد ہوتی ہے تو اس دعا کو لیتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تو پاک ہے تو اے اللہ, اور تعریف تیرے ہی لیے ہے, اور برکت والا ہے تیرا نام, اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی, اور نہیں کوئی معبود تیرے سوا یا سوائے تیرے. ثنا, ہم اس کو کہتے ہیں ثنا. تو ثنا کا مطلب دو چیزیں ہیں, یاد رکھنا ہے. ثنا میں دو چیزیں آتی ہیں, حمد اور تسبیح. حمد کا مطلب ہے اللہ کی خوبیاں بیان کرنا, اور تسبیح کا مطلب ہوتا ہے نقائص کی کمی, نفی کرنا. تو ثنا میں آپ نے یاد رکھنا ہے دو چیزیں ہیں, حمد بھی ہے اور تسبیح بھی ہے. تو یہ جو ثنا ہے ہم پڑھتے ہیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کی حمد ہوتی ہے یعنی اللہ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں, اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے, تسبیح, یعنی اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص نہیں, اس کے نقائص کی نفی کرتے ہیں. تو اگر اس کو ہم دیکھیں تو سبحان کا ہم یاد رکھتے ہیں, سبحان اللہ ہم پڑھتے ہیں اکثر, اللہ پاک ہے. سبحانہ کا پاک ہے تو, سبحانہ پاک ہے, کا تو یہ پڑھ چکے ہیں, کا ہو ہم کا یہ کمنا, تو کا پاک تو دو ٹکڑے کریں گے, پاک ہے تو, سبحانہ کا پاک ہے تو. اللہم اے اللہ, یہ بھی ہم جانتے ہیں اللہم کا مطلب, وہ بھی ہم دے گا, اور یہ بھی آپ جانتے ہیں, ہم پڑھ چکے ہیں. واہ کا مطلب اور, بی کا مطلب ساتھ, پڑھا ہے نا آپ نے بی. اور حمد کا مطلب تمام تعریفیں اور شکر, یہ بھی پڑھ چکے ہیں, اور کا بھی پڑھ چکے ہیں. تو یہ چار ٹکڑے ہوئے, واہ بی حمد اور کا. کتنے ٹکڑے ہیں جی؟ چار. واہ بی حمد اور کا, اور ساتھ تعریف تیری, یعنی تیری تعریف کے ساتھ, یعنی اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اور ساری تعریف تیری لیے. اگر ہم اس کو اردو میں کریں گے صحیح کرنے کے لیے تو اس کا ترجمہ یہ کریں گے, تیری تعریف کے ساتھ یا سب تعریف تیرے ہی لیے ہے. ہم نے ہم کی تعریف کی تھی, مطلب کیا لیا تھا, تمام تعریفیں اور شکر. تو اس کو اس تصور احساس کے ساتھ ہم پڑھیں گے. وتبارک اسمک کا, اور تیرا نام برکت والا ہے. وتبارک کا, اچھا وتبارک کے ٹکڑے کتنے کریں گے, کوئی جلدی سے مجھے بتائے, ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے, تو کوئکلی کون مجھے بتائے گا؟ تین چیٹ باکس میں جی, تین تین. تین ٹکڑے. جی کون بتا رہا ہے؟ واہ جی چلے, تبارہ اور نہیں واہ تبارہ اور نہیں دو کریں گے, واہ اور دو تبارک. کریں, واہ اور تبارک تو ایک ہی لفظ ہو گیا, ٹھیک ہے. تبارک اور ایک تین ہوگا. ہے, وا تبارا کا, تبارا کا جو ہے تین. تین اچھا ٹکڑے ہیں. سسٹر آسیہ کہہ رہی ہے تین ہے, تبار کا تو کتنے ٹکڑے ہوئے؟ تین. تین. اچھا سسٹر انم نے کہا دو ہے دو ہو ہیں, گئے نا. باقی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تین ہے. چلے سسٹر مروہ کا ہینڈ ریز ہے, ان سے پوچھ لیتے ہیں. دو ٹکڑے ہیں, وہ اور تبارک کا برکت والا. اچھا چلے دو ہو گئے, برابر لوگ ہو گئے. دو کہہ رہے ہیں جی کہ دو ٹکڑے, اور ہاں دو دو لوگ کہہ رہے ٹکڑے ہیں ہیں, دو ٹکڑے تین ہیں. ٹکڑے. سسٹر منال چلے, تو دو تین والے زیادہ ہو ہیں گئے. جی. چلے دیکھتے اور جی, تبارک برکت والا. چلے جی اکثریت کی رائے یہ کہ یہ دو ٹکڑے ہیں. چلے جی اپنے مائکس میوٹ کر دیں. تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں, واہ اور تبارک. تو یہاں پہ جو کاف نظر آ رہا ہے, یہ جو کاف ہے ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے. یہ وہ کاف نہیں ہے جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہو ہم کا والا, یہ وہ نہیں ہے, بلکہ یہ نیچے دیکھیں نا برکت والا, تو یہ برکت والا کاف ہے, تبارک. ٹھیک ہے, تبارک. تو یہ اس کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے, برکت, تبارک. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, نیچے لکھا ہوا بھی ہے. تو یہ جو کاف ہے اس میں ضمیر نہیں ہے, بلکہ یہ اس فعل کا حصہ ہے, تبارک. یہ کاف فعل کا حصہ ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ دو ٹکڑے کریں گے, واہ اور تبارک. تبارک ایک ہی ٹکڑا ہوگا, اس کے دو نہیں کریں گے. اور برکت والا ہے اسموں کا, دو ٹکڑے, اسم نام, اور کا تیرا. یہاں پہ کا جو ہے یہ ہم اس کا ٹکڑا کریں گے, یہ تیرے والا ہے, ضمیر والا ہے. وہ تبارک اسموں کا, اور برکت والا ہے تیرا نام. اور اس کے بعد کیا ہے جی, وہ تعالی, اور بلند شان, عالی شان. تعالی یعنی اعلیٰ سے نکلا ہے, تعالی بلند شان. وہ تعالی اور بلند شان, وہ ایک اور تعالی دوسرا ٹکڑا, اور بلند شان ہے, بلند و بالا ہے. جدو کا, یہاں پہ دو ٹکڑے کریں گے, جد بزرگی, یعنی ہم پڑھ چکے ہیں جد امجد, آبا و اجداد. یہاں سے اس کی جو ہم کہتے ہیں بزرگی یا بڑائی بیان کرنا کسی کی. جدو کا بزرگی, کا تیری, جدو کا
تیری بزرگی، اس کے دو ٹکڑے کریں گے. وتبارک اسموں کا، اور برکت والا ہے تیرا نام. وتعالی جدوں کا، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی. ولا الہ غیرک، تو اس کے بھی ولا الہ تین ٹکڑے ہوں گے. وا نہیں، سوری، وا اور لا نہیں، اور الہ معبود، ہم یہ پڑھ چکے ہیں پیچھے. تو اس ثنا میں آپ دیکھیں گے اکثر الفاظ ہمیں پہلے سے ہی آتے ہیں چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں. ولا الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود، غیرک دو ٹکڑے، غیرو کا، ٹھیک ہے جی، تیرے سوا. غیر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، تو عربی میں بھی غیر کا مطلب ہوتا ہے سوا. غیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو میں بھی سوا ہی ہوتا ہے غیر. تو عربی میں اس کو اس سوا کہیں گے، غیروں کا تیرے سوا. ولا الہ غیرک، اور نہیں کوئی معبود تیرے سوا. تو یہ بہت آسان سے اس کا ترجمہ ہے، اور اس کو پورے تصور اور احساس کے ساتھ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اور پاکٹ بک اور جو الفاظ مانی کی شیٹ ہے اس کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو یہ میننگز جو ہے یاد رہیں. امید ہے یہ جو ثنا ہے اس کا ترجمہ آپ کو یاد رہے گا، اور آپ اس کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے آج کے بعد انشاءاللہ. اور کوشش کریں گے کہ دوسری دعائیں بھی ہم سیکھیں. تو یہاں پہ ہم 10-15 سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں، پھر کنٹینیو رکھتے ہیں گرامر حصے کو. تو ہمارا دوسرا پارٹ، گرامر کا پارٹ ہم جسے کہتے ہیں، سبق نمبر 10 کی گرامر. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے فعل ماضی شروع کیا ہوا ہے. اسما اور حروف ہم پڑھ چکے ہیں، تو تیسرا ہمارا تھا فعل. تو اس سے پہلے ہم فتح، فعال اور جعل پڑھ چکے ہیں. 3 افعال ہم نے کیے تھے. آج انشاءاللہ 4 کریں گے، نصر، خلق، ذکر، عبد. یہ اسی طرح ہے. تو اس سے پہلے ہم کہتے ہیں جی کہ ٹی پی اے کے ساتھ ہم گرامر سیکھتے ہیں، یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، پوری باڈی کا استعمال. تو میرے ساتھ مل کے سب لوگ اشارے کریں، بلکہ کوئی ایک کروا دے. ذرا کون کروانا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کریں، کوئی ایک کروا دے. جی وامق صاحب آپ کروا دیں، باقی لوگ اشارے کریں ساتھ ساتھ. جی اور بولے بھی سی. نصرہ، نصرہ، نہیں نہیں، گرامر ٹی پی اے کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے یہ والا سنیے اشاروں کے ساتھ. اس میں کیا کرانا ہے؟ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. یہ ہم اشاروں سے کرتے ہیں، دیکھیں نا. سنیے، میری طرف دیکھیں، سنیے، آپ دیکھیے، میری طرف دیکھیں. جی جی جی. سنیے، اشارہ کریں. سنیے، دیکھیے، دیکھیے، آنکھوں کی طرف اشارہ کریں گے. دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. مل کر. تو یہ اشاروں کے ساتھ ہم کریں گے، ٹھیک ہے نا، چونکہ آگے ہم اشاروں سے سیکھ رہے ہیں. جزاک اللہ برادر. چلیں آگے چلتے ہیں. باقی لوگوں کی ہینڈ ریز ہے، تو یہ کائنڈلی نیکسٹ آپ کو میں موقع دیتا ہوں. آگے ہم افعال کی جب پریکٹس کرتے ہیں تو اس میں ہم لیتے ہیں. جی ہم نے پڑھا تھا الفاظ یا کلمہ جو ہے وہ 3 طرح کا ہوگا. مائکس میں سب کو میوٹ کر رہا ہوں ابھی، تو یہ انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو پھر آپ کو لیں گے. الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں، یعنی قرآن میں جو بھی آپ کلمہ دیکھیں گے یا جو بھی لفظ دیکھیں گے وہ 3 طرح کا ہوگا. یا تو وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا وہ حرف ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کی نشانیاں پڑھی تھی. اسم کی نشانی شروع میں ان ہو سکتا ہے، آخر پہ ان ہو سکتا ہے، ان، ان، اون، این، آت. یعنی المسلم شروع میں ال ہوگا، یا آخر پہ مسلمون، مسلمان، مسلمین، یا آخر پہ واو نون، مسلمون، مسلمین، مسلمات. جیسے آج بھی آپ نے حسنہ پڑھا اور حسنات اس کی بنائی تھی جو ہے وہ جمع. تو اسی طرح اسم کی جو تعریف پڑی تھی کسی چیز کا نام، صفت وغیرہ جو ہے یہ اسم ہوتے ہیں. اور فعل ہم نے شروع کر رکھا ہے، اور حرف ہم نے پڑھا تھا جو اسم اور فعلوں کو ملاتا ہے. اور یہ بھی حروف بھی ہم نے پڑھ لیے تھے. اور فعل جو ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، اس میں زمانہ بھی پایا جائے. تو جب فعل ہم کر رہے ہیں اس میں کسی کام کے کرنے کا پتہ چلتا ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا فعالا، اس نے کیا، تو وہ کام کرنا بھی ہے اس میں ایک چیز ہے کہ کام کرنے کا معنی ہے. دوسرا اس میں زمانہ بھی ہے کہ اس نے کیا، ماضی نے کیا. ٹھیک ہے، جیسے فتح یا علمنا، ہم فتح پڑھ چکے ہیں، اس نے کھولا. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے اسما. جیسے رب اسم ہے. رب کیا ہے؟ اسم ہے نا. اسما کو ہم نے جوڑا تھا ضمائر کے ساتھ. رب اس کا رب. میرے ساتھ دہرائیں جہاں بیٹھے ہیں. رب اس کا رب. رب ہم سب کا رب. ربو کا آپ کا رب. ربی میرا رب. ربکم آپ سب کا رب. اور ربنا ہمارا رب. تو یہ رب اسم تھا، ہم اس کے ساتھ ضمائر جوڑے. تو یہ اسماء ہم نے پڑھے تھے. پھر حروف ہم نے پڑھے تھے، جیسے لی پڑھا تھا ایک لیے، تو اس حرف کو ہم نے ضمائر کے ساتھ جوڑا. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ضمائر بھی اسم ہوتے ہیں، یعنی یہ جو ہم کا، ہی کم نہ، یہ بھی اسمی ہے. ٹھیک ہے، تو حرف کے ساتھ ہم
हु या हुम की का ही कुम ना कुम जोड़ेंगे, तो हर्फ क्या है, ला। लहू उसके लिए, लहुम उन सबके लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। तो ये हम पढ़ चुके हैं। इसकी एक थोड़ी सी दोहराई थी, आप इसको ध्यान में रखें कि अस्मा और हरूफ हम पढ़ चुके हैं। तो तीसरी चीज हम फेल पढ़ रहे हैं, यानी अंग्रेजी में जैसे वर्ब कहते हैं, किसी काम के करने या होने का पता चले जिसमें, और जमाना भी पाया जाए। तो हमने पढ़ा था अक्सर फेल जो है, ज्यादातर, वो तीन हरूफ से बनते हैं अरबी में। जैसे फ़अला, फ़ाइल नाम, फ़ताहा, नसारा, दराबा। तो ये तीन तीन हरूफ से मिलकर बने हैं अक्सर अफ़ाल। अच्छा, फेल जो होता है वो तीन तरह का हो सकता है। फेल भी या तो वो माजी होगा यानी गुजर गई जो बात, या वो मुजारे होगा यानी अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। मुजारे में दो चीजें होंगी, प्रेजेंट या फ्यूचर, हो रहा है या होगा। और अम्र हुक्म देना या गुजारिश करना, जैसे आज हमने पढ़ा था आती, एला तू अता कर, तू दे, ठीक है। या वाकई की, हमें बचा, तू बचा। तो ये गुजारिश करने के या हुक्म करने। तो अल्लाह ताला से जब हम बात करते हैं हम गुजारिश करते हैं। अगर आपको कहेंगे तो हुक्म देंगे, एक दूसरे को कहते हैं तो हम किसी को गुजारिश करते हैं या हुक्म देते हैं। अल्लाह ताला से हम गुजारिश करते हैं। तो ये इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। अभी परेशान नहीं होना, अभी हम सिर्फ किस पे जोर देंगे, फिल माजी जो हो गया, तो उस पे हम देंगे ज्यादा। बाकी उस पे नहीं जाएंगे हम। तो ये काइंडली आप लोगों ने, चूंकि ये इसलिए मैं बताता हूँ कि चीजें ज्यादा ना हो जाए, तो फेल माजी को अपने जहन में रखना है, बाकी चीजों को हम बाद में देखेंगे इंशाअल्लाह। चलिए जी, तो फेल माजी क्या है, आज कुछ स्लाइड्स भी इशू कर रही हैं। जो हो गया, परफेक्ट परफेक्ट टेंस हम इसको कह देंगे इंग्लिश में। तो आपने पढ़ा, चले प्रैक्टिस करवा दे। अभी एक प्रैक्टिस हो चुकी थी, और इस तरह के नमूनों के 9,000 जो है अफाल हैं, यानी हर लाइन में इस तरह का एक आपको लफ्ज नजर आएगा। सिस्टर मनाल आप करवा दें, बाकी लोग इशारों के साथ लाजमी साथ प्रैक्टिस करें। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले एक और ले लेते हैं, सिस्टर परवेज अख्तर बेटा है, आप करवा दें जी। फ़अला उसने किया, फ़अलू सबने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सबने किया, फ़अलना हम सबने किया। जज़ाकल्लाह। चलें बाकी लोगों को आगे मौका देते हैं, चूंकि ये पिछला था तो अगले आज वाले हम उस पर चलते हैं। सिंपल सा अभी सिस्टर आपको प्रैक्टिस भी करवा रही थी, मुख्तसर सी हम कर लेते हैं कि इसमें क्या था कि आपने ज़हन में रखना है कि ये फाइल नाम तो सब में आ रहा है, ठीक है, सब में फाइल नाम आ रहा है, आ रहा है ना। चेंज कहाँ पे आ रहा है, आखिर पे आ रहा है। तो आला एक तो हो गया, इसको याद रखें। आखिर पे कहाँ पे आ रहा है, ऊ, ता, तू, तुम, ना। तो ये इशारों से याद रखेंगे। ऊ ज्यादा करिए, फआलू, ता फअलता, तू फअलतू, फअलतुम आखिर पे तुम आ गया, ना। तो ये आखिर पे टेल पे चेंज आ रही है। बाकी फाइल नाम उसी तरह रहेगा। अगर जाला करेंगे तो उसी तरह होगा, जाला, जालू, ठीक है। ऊ, जालता, ता, तू, जालतू, जालतुम, जालना। तो ये आप याद रखेंगे ना, ऊ, ता, तू, तुम, ना, इशारों से। तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे फतहा, फतहू, फतहता, फतहतू, फतहतुम, फतहना। तो ये इंशाल्लाह सिंपल रहेगा, और प्रैक्टिस लाजमी है बस। उसके बाद हमें पड़ता हल फआला। ये आज प्रैक्टिस हो चुकी है, तो एक किसी एक से करवा लेते हैं। हल फआला, क्या उसने किया। तर्जमा पहले मैं एक का कर देता हूँ, बाकी सब करने की जरूरत नहीं है। तो इसका जवाब देंगी सिस्टर जायदा परवीन। हल फआला, क्या उसने किया, इसका जवाब क्या होगा। नअमल फ़अल। सिस्टर आपकी आवाज बिल्कुल स्लो आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। नअमल फ़अल। नअम फआला, हाँ उसने किया। हल फआलू, क्या उन सब ने किया। नअम फ़अलू। जी हाँ, उन सब ने किया। चले जी, सिस्टर अपना माइक म्यूट कर दे और हैंड भी लोअर कर दे। सिस्टर उरूज आप करवा दें। हल फअलता, क्या आपने किया, अरबी में जवाब दें नअम इसका। फालतू। जी हाँ मैंने किया। हल फअलतुम, क्या आप सब ने किया। नअम फअलना, हाँ हम सब ने किया। हम सब ने किया। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले आखिरी दो का एक और से करवा दें प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो ये एक चीज ध्यान में रखें कि ये है अरबी बोलचाल, सवाल का अरबी में जवाब देना है, तर्जमा नहीं है, ठीक है। अरबी का जवाब देना है, उसका सवाल का जवाब देना है। तो क्वेश्चन हो रहा है, तो मेरे
माइक्स म्यूट रखे, मैं जिसको कहूंगा मैं एंड पे लेता हूँ। सिस्टर आसिया एंड पे नाम आ रहा है मेरे, आप करवाएं। हल फअलता, क्या आपने किया? नअम फालतू। जी हाँ मैंने किया। हल फअलतुम, क्या आप सबने किया? नअम फालना। हम फअलना, जी हाँ हम सबने किया। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चलें बाकी आगे चलते हैं आज के लेसन की तरफ। तो आज का जो हमारा सबक, इसमें दूसरा सेट लेंगे। पहला सेट हमारा था फ़अला जअला फतह, आपने याद रखना है। पहला सेट हमने जो पढ़ा था फ़अला जअला फतह, हमने 3 पढ़े थे। आज के सेट में हम 4 और अल्फाज लेंगे, कल में लेंगे। नसरा खलका अबदा ज़करा, परेशान नहीं होना, ये भी उसी तरह ही है। हमने सेट बना दिए 2, कि वो पहला एक सेट था, ये दूसरा। तो उसकी भी एक वजह है, आगे जब हम अगले फेल में जाएंगे मुजारे में, तो वहां पे थोड़ी सी चेंज होगी। माजी में कोई भी चेंज नहीं, वही रहेगा। तो ये उसी तरह ये आपने परेशान नहीं होना। बस अब हमने याद रखना है कि ये दूसरा सेट था। तो आज का हमारा सेट है जी नसारा, इसका मतलब होता है मदद करना। नसारा, उसने मदद की। नसारा, उसने मदद की। जैसे फ़अला था ना, उसने किया, कोई काम किया। जअला, उसने बनाया। फतहा, उसने खोला। तो उसी तरह नसारा है, उसने मदद की। नसरू, उन सब ने मदद की। नसरता, आपने मदद की। नसरतू, मैंने मदद की। नसर तुम, आप सबने मदद की। नसरना, हम सबने मदद की। तो ये उम्मीद है आप लोग इशारों से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह याद रहेगा। भी माइक बंद रखते हुए मेरे साथ 3 दफा दोहराना है आपने, तर्जमे के साथ। ठीक है? इसका ओरिजिन वर्ड कौन माइक, सा होगा? जी जी सिस्टर, जी सवाल इसका कीजिए क्या आपका ओरिजिन था? कौन सा वर्ड है? नसरा, नसर। दोबारा सवाल करें आप। नसर जो है वो इसका ओरिजिन है, इस वर्ड का ओरिजिन जो है वो नसर है। नहीं, इसका होगा नस्र। तरह। नस्र, नस्र मदद करना नस्र होता है। वो इंशाल्लाह हम उसको आखिर पे देखेंगे, एंड पे उसको देखेंगे। मसदर को ना हम आखिर पे देखेंगे, नस्र होता है वो। लेकिन अभी आप उसको ना करें, ठीक है? अभी के लिए हम उसको छोड़ देते हैं। उसका वैसे ओरिजिन नस्र है, नून स्वाद रा, नस्र। तो अभी के लिए उसको थोड़ा सा हम होल्ड डाउन करेंगे, ठीक है ना? ये इशारा उसको यूज करेंगे। चलें, तो क्या करेंगे जी, मेरे साथ हो रहा है माइक बंद रखते हुए। नसरा, उसने मदद की। नसरू, उन सब ने मदद की। नसरता, आपने मदद की। नसरतु, मैंने मदद की। नसर तुम, आप सबने मदद की। नसरना, हम सब ने मदद की। मेरे साथ दोहराना है बगैर तर्जमे के। नसरा, नसरू, नसरा, नसरू, इशारों के साथ। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरता, नसरतु, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरतुम, नसरना, नसरतुम, नसरना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने साथ प्रैक्टिस की होगी। जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है तो इंशाल्लाह उनके टेबल बहुत पक्के होंगे, और उनका जो है ना ग्रामर और ये तर्जमा इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा। तो जी अब करवाएंगी जी सिस्टर नजर बिलाल। सबसे पहले ऊपर जो नाम आ रहा है मेरे, आप अपना माइक अनम्यूट करें। बाकी लोग अपना माइक बंद रखेंगे, लेकिन साथ साथ इशारे करते हुए आप करेंगे। जी सिस्टर। नसरा, उसने मदद की। नसरू, उन सब ने मदद की। नसरता, आप सबने आपने मदद की। नसरतु, मैंने मदद की। नसरतुम, आप सब ने मदद की। नसरना, हम सब ने मदद की। जज़ाकल्लाह सिस्टर। बस आखिर पे ना को थोड़ा सा लंबा कर देंगे, नून अलिफ ना। ठीक है? अगर लंबा नहीं करेंगे तो वो थोड़ा सा आगे हम मुअन्नस पढ़ेंगे तो उसमें वो चीजें आ जाएंगी। नसरना, बहरहाल ये तो उसमें नहीं आ। तो ठीक है, जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले सिस्टर यास्मीन आप करवा दें, बाकी लोग भी साथ साथ प्रैक्टिस करें। काफी हैंड रेज है तो हम ज्यादा लोगों को नहीं ले सकते, जो टॉप पे आ रहे हैं मैं उसी को ले रहा हूँ। जी सिस्टर। नसरा, इसने मदद की। नसरू, उन सब ने मदद की। नसरता, आपने मदद की। नसरतु, मैंने मदद की। नसरतुम, आप सब ने नसरा, मदद उसने मदद की। था, आपने मदद की। नसर तू, मैंने मदद की। नसर तुम, आप सबने मदद की। नसरना, हम सबने मदद। अच्छा चले, जज़ाकल्लाह, ठीक हो गया। लेकिन ये पहले सिस्टर करवाती, यास्मीन आप करवा दें। और ये काइंडली दरमियान में कोशिश करें इंटरप्ट ना किया करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए डिस्टर्बेंस होती है। तो हैंड रेस का ऑप्शन ज्यादा दूंगे। जज़ाकल्लाह बहरहाल, एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छी करवा दिया। जी सिस्टर कहाँ पे थी आप? नसरतु तक बोल दिया था, अगेन स्टार्ट करूं सर? चले अगेन करवा दें। नासरा, नसरा, इसने मदद की। नसरू, उसने 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 मदद की। नसरू, उन सब ने मदद की।
नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। अच्छा, ये ब्रदर्स गायब हो गए हैं, कोई लोड शेडिंग भी है शायद, इनको ढूंढना पड़ेगा कोई चिराग लेके जो है ना अब। तो कोई ब्रदर्स में से आ सकता है जी? कोई एक ब्रदर्स में से आ जाए ताकि इसकी हम प्रैक्टिस कर लें। जी चलें, वामिक साहब आप करवा दें, अपना हैंड रेस का ऑप्शन आप किया करें लाजमी, इसको सीख लें जरा। जी ब्रदर वामिक। नसरा, इसने मदद की, नसरू इन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। एक्सीलेंट, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा करवा दिया। उम्मीद है आपने इशारे भी किए होंगे साथ। चलें तो, चलें एक और ले लेते हैं, एंड पे आ रहा है सिस्टर मनाल, आप करवा दें एक दफा। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। जज़ाकल्लाह, एक्सीलेंट सिस्टर। उम्मीद है आप सब लोग कर रहे होंगे। बस यही ख्याल रखना है, चेंज कहाँ पे आनी है, आखिर पे आनी है, ठीक है ना। ऊ ता तू तुम ना, बाकी वही रहेगा। जैसे फ़अला फ़अलू फ़अलता, ये देखे ना, फ़ा आइन फ़अ फ़अलता। ये नसरता देखे ना, नसरता को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या होगा, अगर नून को ले फा, स्वाद को ले आइन, फ़अ और लाम रा को ले तो फ़अलता, हमने पढ़ा था ना, फ़अलता तूने किया। एक टेबल आपको याद है फ़अला का, तो ये सारे याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरह होगा नसर, नून स्वाद और रा, तो ये उसके साथ ये देखे ना, फ़अलता हमने पढ़ा था, फ़अल मैं एक को ले रहा हूँ सिर्फ, फ़अलता। सॉरी मेरे पास ये पेन नहीं है, माउस से लिख रहा हूँ तो ये हो सकता है आपको समझ ना आए। फ़अलता, पहले के ऊपर जबर, दूसरे के ऊपर जबर और लाम के ऊपर जजम, नून के ऊपर जबर, स्वाद के ऊपर जबर और रा के ऊपर जजम, तो इसके साथ मिलाएंगे आप इसी के साथ। तो फ़अलता नसरता, ठीक है, फ़अलतु नसरतु, तो ये इसी तरह होगा, आखिर पे चेंज है। उम्मीद है ये आपको याद रहेगा, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस इसकी ज्यादा से ज्यादा करें, प्रैक्टिस से ये चीजें इंशाल्लाह याद होंगी। चले अरबी बोल चाल लेते हैं जी। तो ये सिंपल है, हल नसरा क्या उसने मदद की, नअम नसरा हाँ उसने मदद की, हल नसरू क्या उन सब ने मदद की, नअम नसरू उन सब ने मदद की। तो पहले इनको ले लेते हैं, फिर आपकी और मेरी बात होगी, उसमें चेंज होगा, इसमें चेंज नहीं होगा, इसमें जवाब होगा। जी दो लोग ले लेते हैं जो नए लोग हैं, पहले नहीं करवाए जिन्होंने। तो कौन से नाम है, एक सिस्टर रुबीना आ रहा है, और दूसरा नाम जो मुझे नया लग रहा है सिस्टर रुबीना सोहेल, और कौन आ रहा है इसमें, सिस्टर आफिया मतरूब। सिस्टर रुबीना आप सवाल करेंगी, सिस्टर आफिया आप जवाब देंगी। आफिया जी सिस्टर। हल नसरा, नाम नासरा, जी उसने मदद की। हल नसरू, नाम नासरू, जी उन सब ने मदद की। चलिए सिस्टर जजाकल्लाह। चले दो लोग और लेते हैं, सिस्टर मनाल और सिस्टर मरवा। सिस्टर मनाल आप सवाल करेंगी और सिस्टर मरवा आप जवाब देगी। अगला हल नसब ताक, हल हल नसरता, नअम नसरता, हाँ हल एक हल दफा दोबारा करें, नसरतुम, बाकी लोग अपने माइक म्यूट कर दें। जी सिस्टर दोबारा करें, हल नसरता, जवाब हल दें इसका। नसरता, नअम नसरतु, हल नसरतुम, नअम नसरना। हम नसरना, जजाकल्लाह। चले सिस्टर नादिया आप करवा दें, मैं आपसे सवाल करता हूँ, बाकी लोग अपने माइक्स म्यूट कर दें, माइक्स म्यूट करना जान लें आप सब लोग। सिस्टर नादिया आप जवाब देंगी, हल नसरा क्या उसने मदद की, नाम नसरा, हल नसरू क्या उन सब ने मदद की। नाम नसरू, जी हाँ उन सब ने मदद की। हल, अच्छा चलें आगे नेक्स्ट सिस्टर ले लेते हैं। ब्रदर्स में से कोई आ नहीं रहा, तो लाजमी बात है हमें सिस्टर ही लेनी पड़ेगी। चलें सिस्टर ये है, सर मैं करवाऊं? चले करवा दें आप, जी करवा दें, सिस्टर सकीना अमजद हैं जी सिस्टर। जी। हल नसरता क्या आपने मदद की, नाम नसरा, नाम नसरतु, जी हाँ मैंने मदद की। हल नसर तुम क्या आप सबने मदद की, नाम नसरना, नाम नसरना हम सबने मदद की। जज़ाकल्लाह, हम एक्सीलेंट सब जी। ने मदद की। चले अच्छा अपने माइक्स म्यूट कर दें, अभी मैं सबको करूँ लेकिन ये काइंडली माइक्स अपने म्यूट रखा करें। चलिए जईदुन, एक लफ्ज है जईदुन, पेश के साथ होगा तो ये असली हालत में है,
और ये कोई काम करने वाला होगा, जब पेश के साथ होगा, डबल पेश के साथ या पेश के साथ, तो ज़ैदुन अगर असली हालत में है तो हम इसको कहेंगे ये काम करने वाला है। अगर इसके ऊपर दो दो जबर दे दें, ज़ैदन कर दें, तो इसका मतलब है ज़ैदन के ऊपर कोई काम हो रहा है। तो हम दो चीजें याद रखेंगे, एक सब्जेक्ट है जो काम करने वाला है, और एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई असर पड़ रहा है। तो ज़ैदन के ऊपर काम हो रहा होगा तो दो जबर, अगर ज़ैद के ऊपर पेश लगाएंगे तो वो, इसको आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं, जबर देखे ना इस तरह है, तो इसका मतलब है जबर का मतलब है उसके ऊपर कोई काम हो रहा है, और पेश खड़ा है तो उसका मतलब वो काम करने वाला है। तो यहाँ से एक हिंट के तौर पे आप याद रख सकते हैं। तो ज़ैदुन काम करने वाला होगा, ज़ैदन जिस पर काम हो रहा है। तो अगर हम कहें हल नसरा ज़ैदन, तो इसका मतलब ये होगा कि क्या उसने मदद की जैद की, यानी जैद ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है तो जैदन होगा। अगर ये जैदन की बजाय जैदुन होता, पेश होती, तो फिर ये इसका मतलब हम ये नहीं लेते, फिर हम ये कहते कि जैद मदद, जैद ने मदद की। तो यहाँ पे क्या है, हल क्या नसरा, उसने मदद की जैदन जैद की। तो हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि जैद ने मदद की, बल्कि हम कहेंगे उसने मदद की जैद की। तो जैद के ऊपर काम हो रहा है, कैसे पता चला, दो जबर से। कैसे पता चला, दो जबर है तो उसका मतलब है जैद के ऊपर काम हो रहा है। चले जी, हल नसरा, क्या उसने मदद की जैदन जैद की, तो जवाब होगा नअम नसरा जैदन, हाँ उसने मदद की जैद की। इस तरह हल नसरू जैदन, क्या उन सबने मदद की जैद की, तो जवाब होगा नअम नसरू जैदन। तो ये इसी तरह हम चलेंगे आगे। जी, मैं ले लेता हूँ, सवाल कर लेता हूँ, आप जवाब देंगे। उसके बाद सिस्टर नजर बिलाल, आप करें जी। हल नसरा जैदन, क्या उसने मदद की जैद की, नाम जवाब दें। नसरा जैदन, नाम नसरा जैदन, हल नसरू जैदन, क्या उन सबने मदद की जैद की, नाम नसरू जैदन, जज़ाकल्लाह सिस्टर, उन सबने मदद की। तो आगे अगर हम कहें, आपकी और मेरी बात कहें, इशारे करेंगे, आप मेरा इशारा देखेंगे, जब आपकी और मेरी बात होगी आपने अपनी तरफ इशारा करके जवाब देना है। नेक्स्ट ले लेते हैं सिस्टर है जाहिदा परवीन, आपका नाम, चले आप करवा दें दोबारा। हल नसरता जैदन, क्या आपने जैद की मदद की, हल नसरतुन सईदन। हल नसरतु जैदन, हल नसर तुम जैदन, क्या आप सबने जैद की मदद की, नामा नामा नसरना सईदन। नअम नसरना जैदन, जज़ाकल्लाह सिस्टर, नाम एक्सीलेंट जी। चलें जी, तो नेक्स्ट चलते हैं, टाइम हमारे पास थोड़ा है तो इसको क्विकली हम ले लेते हैं। अगला टेबल, अगला है खालाका। उसी तरह होगा खालाका, जैसे हमने अभी पढ़ा है नसरा, ठीक है, उसने मदद की, तो खालाका उसने पैदा किया, खालाका उसने पैदा किया, खालाकू उन सब ने पैदा किया, खलकता जैसे फअलता, जअलता, तो उसी तरह मिलता जुलता, एक वजन को आपने पक्का कर लेना है, तो दूसरे आपके ऑटोमेटिकली आपकी जुबान पे आ जाएंगे। खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सबने पैदा किया, खलकना हम सबने पैदा किया। चले जी, परवेज अख्तर जी आप करवा दें, अपना माइक अनम्यूट करें। खलका, उसने पैदा किया, चले चले करवाएं आगे। खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। जज़ाकल्लाह सिस्टर, चले एक और ले लेते हैं, सिस्टर आफिया आप करवा दें एक दफा। खलका, खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। जज़ाकल्लाह सिस्टर, तो ये सब ने प्रैक्टिस करनी इसी तरीके से मिलके, जो आपने करना है। हल खलका, क्या उसने पैदा किया, कोई चीज पैदा की तो हम कहेंगे क्या उसने पैदा किया। तो देखें, क्योंकि पैदा करना अल्लाह ताला की सिफ्त है, तो एक मिनट, हालांकि जो है अल्लाह ताला की सिफ्त है पैदा करना, तो हम कहेंगे नहीं पैदा किया, ठीक है। कोई पूछे तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसने पैदा किया या मैंने पैदा किया, तो हम कहेंगे नहीं पैदा किया। तो नहीं के लिए आपने याद रखना है कि माजी के साथ मा लगता है। माजी के साथ क्या लगता है, अगर नहीं हो तो हम मा लगाएंगे, ना ला नहीं लगाएंगे। पहले हमने माँ की मीनिंग और भी पढ़े थे, माँ का मतलब जो भी होता है, ठीक है। तो माँ का मतलब नहीं भी हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे माँ का मतलब नहीं होगा। तो हल खाला का, क्या उसने पैदा किया, तो अगर हम कहेंगे उसने पैदा नहीं किया तो हम कहेंगे माँ खाला का उसने पैदा नहीं किया। हल खाला को, क्या उन सबने पैदा किया, माँ खाला उन सबने पैदा नहीं किया। जी, तो कौन करवाना चाहेगा, सिस्टर रुबीना सुहेल आप करवा दें, ब्रदर्स में भी लोग अपने हैंड रेस करें। हल खाला का, क्या उसने पैदा किया, माँ खाला का नहीं उसने पैदा नहीं किया।
हल खलकू, क्या उन सब ने पैदा किया? मा खलकू, नहीं उन सब ने पैदा नहीं किया। जज़ाकल्लाह सिस्टर, अपना माइक बंद कर दें, और आपने मेरे ख्याल में दो शायद चला रखे। जी ब्रदर उमाद अतर, जी हल खलकता, क्या आपने पैदा किया? मा खलकतु, मैंने पैदा नहीं किया। हल खलकतुम, क्या आप सबने पैदा किया? मा खलकना, हम सब ने पैदा नहीं किया। जज़ाकल्लाह ब्रदर। चले आगे हम ले लेते हैं, एक ही दफा करवा ले कोई सारा मुकम्मल। सिस्टर नजर बिलाल, आप करवा दें। हल खलका, सिर्फ अरबी में मा तर्जमा ना करें। मा खलका, हल खलकू, मा खलकू, हल खलकता, मा खलकतू, हल खलकतुम। मा खलकना। जज़ाकल्लाह सिस्टर, तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो हम कहेंगे कोई शय पैदा की, तो अभी बात हो रही थी अगर पेश के साथ होगा तो करने वाला सब्जेक्ट है, अगर जबर के साथ हो तो उसके ऊपर काम हो रहा है। तो शय उन होगा तो कोई चीज सब्जेक्ट के तौर पे होगी, अगर शय अन होगा दो जबर के साथ तो उसके ऊपर कोई काम हो रहा है, किसी चीज के ऊपर काम हो रहा है, तो हम शय अन कहेंगे। तो हल खलका शयन, क्या उसने कोई चीज पैदा की, तो हम कहेंगे मा खलका शयन, उसने कोई चीज पैदा नहीं की। हल खलकू शयन, क्या उसने कोई चीज पैदा की, उन सब ने की, तो हम कहेंगे मा खलकू शयन, उन्होंने कोई चीज पैदा नहीं की। तो शयन दो जबर के साथ उस शय को पैदा किया जा रहा है। जी, तो इसको क्विकली कौन करवाना चाहेगा? सिस्टर मनाल, आप करवा दें बगैर तर्जुमे के। हल खलका हल शयन, खलक शैअन, आप मा जवाब खलक देंगे। शैअन, हल मा खलकू शयन, खलक शैअन, मा खलकू शैअन, हल खलकता शयन, मा खलकतु शैअन, हल खलकतुम शयन। मा खलकना शैअन। जज़ाकल्लाह सिस्टर, तो बस ये दो याद रखने, आपका बात होगी तो मेरी। खलक तू खलक, खलकता खलक तू, खलक तुम का जवाब खलकना, ता का जवाब तू के साथ, तुम के जवाब ना के साथ, ये याद रखना है। ठीक है, आपकी और मेरी बारी आएगी तो उसमें जवाब चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होगा। खला का जवाब खलका, खलाकू का जवाब खलकू होगा। यानी एक और ले लेते हैं, चूंकि इसमें मसला होता है लोगों को ज्यादा। सिस्टर जाहिदा, आप करवा दें जी। हल खलका शयन, मा खलका शयन, हल खलकू शयन, मा खलकू शयन, हल खलकता शयन, मा खलकतु शयन, हल खलकतुम शयन। मा खलकना शयन। जज़ाकल्लाह सिस्टर, एक्सीलेंट। अच्छा, अगला हमारा होमवर्क है। ज़करा, उसने याद किया। आज भी बात हो रही थी अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्र का, कि तेरा शुक्र करने पर मेरी जो है मदद कर। तो ज़करा, उसने जिक्र किया या उसने याद किया। याद रखने, ज़करा का मतलब क्या है? उसने जिक्र किया या याद किया, माजी की बात है। ज़करा, ज़करू, ज़करता, ज़करतू, ज़करतुम, ज़करना। तर्जुमा आप कर लेते हैं ना? एक दफा तर्जुमा कर ले मेरे साथ मिल के सब लोग। ज़करा, मिल के करें। ज़करा, उसने याद किया। ज़करू, उन सब ने याद किया। ज़करता, आपने याद किया। ज़करतू, मैंने याद किया। ज़करतुम, आप सब ने याद किया। और ज़करना, हम सब ने याद किया। अब तर्जुमा आपको आता है, इशारों से भी आपको समझ आ रही है, तो अब हम लेते हैं इसको अरबी में। कौन करवाना चाहेगा सिर्फ? जी ब्रदर निजामुद्दीन आ गए। जी ब्रदर, ज़करा, अपना माइक जो है अनम्यूट कीजिए। निजामुद्दीन साहब, माइक आपका म्यूट है। निजाम साहब, अगर आपको आवाज आ रही है तो माइक अपना अनम्यूट करें। जी सर, मैंने कहा थैंक यू जी, मैं सुन रहा था, मैं पहले से ही मौजूद था। ज़करा, अच्छा, उसने जिक्र किया। ज़कर, उन सब ने जिक्र किया। ज़करता, आपने जिक्र किया। ज़कर, तो मैंने जिक्र किया। ज़कर, तुम, आप सब ने जिक्र किया। ज़करना, हम सब ने जिक्र किया। जो फिर आगे चलते हैं। सिस्टर जास्मीन, आप करवा दें बगैर तर्जुमे के। ज़करा, तर्जुमा नहीं करना। ज़करा, ज़करू, ज़करता, ज़करतू, ज़करतुम, ज़करना। एक्सीलेंट, जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले, उसके बाद आबादा, ये भी होमवर्क है। आबादा, उसने इबादत की। ठीक है ना, हम पढ़ते हैं ना, इया का नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम आगे भी पढ़ेंगे नअबुदु कहाँ से आए, तो अभी करेंगे आबादा, उसने इबादत की। ठीक है, तो इसका तर्जुमा आपको आता है, तो अब आपने सिर्फ अरबी में करवाना है। कौन करवाना चाहेगा? चलें सिस्टर आसिया, आप करवा दें। आसिया, बगैर तर्जुमे के। आबादा, अबदा, अबदु, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। ये ता के ऊपर शब्द है, तो इसलिए दाल को पढ़ना मुश्किल लगता है, तो उसको हम नहीं पढ़ते, अबत्ता पढ़ते हैं। ठीक है, अबत्ता। चले एक और ले लेते हैं। इसके बाद सिस्टर तौहीद है, अबद, करवा दे जी। अबदा, सिस्टर तौहीद, सिस्टर तौहीद। अबदा, अबदु, अबत्त, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना। एक्सीलेंट, जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले,
تو یہ پریکٹس کرنی ہے بار بار. اور آج کا جو نقطۂ تعلیم ہے ہمارا کیا ہے؟ تیسرا ہوم ورک ہم پڑھتے ہیں کارڈ سے پڑھیے. جو ویکیبلری کارڈ ہے اس سے آپ نے پڑھنا ہے، تو اس کو ہمیشہ ساتھ رکھیں. دن میں کم از کم 5 مرتبہ اس کو دیکھیں. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ بیٹھ کے تھوڑا سا اس کو 2-3 منٹ دیکھ لیں. ڈیلی کا جو لیسن ہے آپ اس کو دیکھ لیں. جیسے آج ہم نے پڑھا اس لیسن کو دیکھ لیں، اس میں جو میننگ ہے. تو اس میں یہاں پہ نوٹ کرنا ہے کہ شیطان آپ کو بھلانا چاہتا ہے. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی کریں گے اس پاکٹ بک کو ہمیشہ جیب میں رکھیں گے، فولڈ کر کے رکھیں گے، تاکہ اس کو وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے رہیں. اس سے ہماری انشاءاللہ سیکھنے کی سپیڈ بہت بڑھ جائے گی. تو آخر پر یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے جو یہ 10 اسباق ہمارے ختم ہو چکے ہیں، اور ہم نے مڈ تقریباً کمپلیٹ کر لیا اپنے کورس کا، اور 116 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن مجید میں تقریباً 28,854 بار آئے ہیں الحمدللہ. 7 ہوم ورک آپ کو بار بار یاد دلائے جاتے ہیں: 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، 1 سننے کا، 1 ساتھی سے بات کرنے کا، مختلف جو ہے صورتوں کی تلاوت کرنے کا نماز میں. اور اپنا انتخاب بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا، اس کو نظر انداز نہیں کرنا. 2 دعائیں، ایک اپنے لیے، ایک اپنے ساتھیوں کے لیے: رب زدنی علما، اور اپنے تمام دوستوں کے لیے بھی کریں گے. پاکٹ بک کو لازمی جو ہے کنسلٹ کرتے رہیں. ٹیچر بنیے، جو کچھ آپ نے سیکھا ہے دوسروں کو سکھائیں. اگر آپ کو ٹریننگ چاہیے گی تو وہ بھی انشاءاللہ ملے گی اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد. آخر پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن کو، اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. اور فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں بچوں کے لیے دعا کہ اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اور ہمیں جو ہے ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہمارے ملک پاکستان پہ اپنا رحم فرما، مظلوموں کی مدد فرما، اور ظالموں کو ہدایت عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.